ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीपुष्पदन्त उवाच महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अथावाच्यः सर्वस्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममादेश स्तोत्रे हरनिरपवादपरिकरः। अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। सकस्य स्तोतव्या कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्फीता वाच परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्। मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता। तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदयरक्षा प्रलयकृत त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु। अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः। किमिह किङ्काय सकलु किमुपाय त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति
अतर्केश्वर्ये त्वयि अनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकाः किमवयन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरः यतो मन्दात्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदपथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्य त्वमतिपयसामर्णव इव महोक्षः कट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीय तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं दधति च भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदतिर्व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिह्रेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता तवेश्वर्यं यत्नात् यदुपरि विरञ्चेर्हरिरधः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तमकिमुनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहून् अभृतरणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिराया त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताम्बुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदृद्धिं सूत्राम्भ्रो वरद परमोचैरपि सति अधश्चक्रे बाण परिजनविधेय त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वचरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः। बोला अकाण्ड ब्रह्माण्ड
क्षयचकित देवासुरकृपा विधेयस्यासीद्य त्रिनयन विषं संवृतवतः सकल्माषः कंठे सकल्माषः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः गईकाल આપણે 13મો અને 14મો શ્લોક જોયા હતા, જેની અંદર પુષ્પદંત જે છે એ વર્ણન કરે છે કે યદૃદ્ધિમ સૂત્રામણો વરદ પરમો ચ પરમઃ ઉચ્ચૈઃ અપી સતીમ અધશ્ચક્રે બાણ પરિજન વિધેયઃ વિધેય ત્રિભુવનઃ न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वचरणयोः न कस्याप् उन्नत्यै भवति शिरसः त्वयि अवनति। આ શ્લોકની અંદર ભગવાનને નમસ્કારનું મહત્વ બતાવે છે કે જે વ્યક્તિ ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે એને શું પ્રાપ્ત નથી થતું. તો જે યદૃદ્ધિમ સૂત્રામણઃ, સૂત્રામણઃ એટલે ઇન્દ્ર, જે કંઈ ઇન્દ્રની જે સંપત્તિ જે છે, જે ઇન્દ્રનું સામર્થ્ય છે, જે ઇન્દ્રની મહાનતા છે, કે જેનું જે એને કહેવાય ને સમૃદ્ધિ જે છે, આ બધી સમૃદ્ધિને બાણાસુરે ઝાંખી પાડી દીધી હતી. બાણાસુર કોઈ મોટો દેવ નહોતો, બાણાસુર તો અસુર હતો, અને એણે પણ શું કર્યું? ભગવાનને નમસ્કાર કર્યા, ભગવાનની સ્તુતિ કરી અને નમસ્કાર કર્યા. તો નમસ્કાર કરવાનું કેટલું મહાન પુણ્ય છે એ બતાવે છે કે એનું શું થયું. તો કહે છે કે એ બાણાસુર જે છે એણે નમસ્કાર કર્યા અને એ બધી જ સંપત્તિને પ્રાપ્ત થયો. આ ગઈકાલે આપણે એની બાણાસુરની આપણે કથા પણ જોઈ હતી કે પછી એને એ તો અસુર હતો, એ દેવતાઓનું અભિમાન ભાગ્યે જ આવે, પણ અસુરોનું અભિમાન વારંવાર આવી જાય અને પછી એનું અભિમાન ભાંગવું એ બહુ અઘરી વસ્તુ છે. પછી ભગવાને જ આવવું પડે. એને ગઈકાલે આપણે કથા જોઈ પ્રમાણે કે એને જે ભગવાને તાકાત આપી હતી, જે એને શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ હતી, પછી ભગવાનની સામે રહ્યો યુદ્ધ કરવા કે હવે કાં તો તમે મારી સામે યુદ્ધ કરો ને કાં મને લડવાવાળો શોધી. પેલું કે ને કાં તું બાજ ને કાં બાજવા દે, કાં તું મારી યારે બાજ, નહીં તો કોઈક બાજવાવાળો શોધી દે. એટલે એ કાં તો ભગવાનને કહે છે કે કાં તો તમે મને મારી શક્તિ પ્રમાણે યુદ્ધ કરવાવાળો શોધી આપો, અને નહીં તો પછી તમે જ મારી સામે લડવા આવી જાઓ. તો આવું ભગવાને કહ્યું. ભગવાન એટલે શું થયું? તો કહે છે કે ભગવાનને એને અપમાન કર્યું, એટલે એ ભગવાને એને શ્રાપ આપી દીધો કે તને તારા બાહુને ભાંગનારો આવશે. અને પછી આપણે જે ગઈકાલે કથા જોઈ હતી ઉષાની, બધી ચિત્રરેખાની બધી કથા જોઈ હતી, અને અંતે થાય છે શું? અંતે એનો જે ગર્વ જે છે એ ગર્વનો ભંગ થાય છે. એની જે 1000 બાહુ હતા એ બધા કપાઈ જાય છે. ભગવાન એના બધા બાહુઓ કાપી નાખે છે. ભલે ભગવાન શિવજી અને એના ગણ સહિત, પુત્ર સહિત બધા એની રક્ષા કરવા માટે તૈયાર હતા, પણ છતાંય એને અભિમાન આવી ગયું તો ગયો. જો નમસ્કાર કરે તો બધું મળે, અને અભિમાન કરે તો કાંઈ ના મળે. તો ઈશ્વરને, ભગવાનને આપણે નમસ્કાર કરીએ, કે ભગવાનના ચરણોમાં આપણે રહીએ, અથવા તો ભગવાનનો આપણે સ્વીકાર કરીએ, ભગવાનની સામે આપણે અહંકાર કે અભિમાન ન કરીએ, તો આપણને બધું જ પ્રાપ્ત થાય. અચ્છા, પછી 14મા શ્લોકમાં શું કહ્યું? અકાંડ બ્રહ્માંડ ક્ષયચકિત દેવા સુરકૃપા વિધેયસ્યાત્સિજ્ય ત્રિનયન વિષમ સંવૃતવતઃ. તો અકાંડ બ્રહ્માંડ ક્ષયચકિત દેવા સુરકૃપા, આખું જે બ્રહ્માંડ જે છે આ દેવતાઓ અને અસુરોએ
સમુદ્ર મંથન કર્યું ને એમાંથી જે વિષ નીકળ્યું, એ વિષ કેવું હતું તો કે આખા બ્રહ્માંડનો ક્ષય થઈ જાય એવું હતું. અને ભગવાન કેવા હતા તો કે ગમે ત્યારે કંઈ પણ આ બ્રહ્માંડનો ક્ષય થાય એવું કંઈ પરિસ્થિતિ ઊભી થાય તો ભગવાન હંમેશા મદદ કરવા માટે તૈયાર હોય છે. ભગવાન એમ ન કે મેં ક્યાં કર્યું હતું, મને હું કામ વચ્ચે લઈ આવો છો. ઘણી વખત એવું હોય ને કે લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જાય પછી કોઈક પાસે મદદ માંગે. પહેલાં કે હું મદદ તને શું કામ કરું, આ કંઈ મેં કંઈ થોડું કર્યું, તે કર્યું તો તું ભોગવ, એવું થાય ને. એમ ભગવાન દેવતાઓને અસુરોને કહી શકતા હોત કે આમાં મારું શું, મારે કાંઈ લેવા દેવા નથી, તમે સમુદ્ર મંથન કર્યું, હવે જે ફળ આવ્યું એ ભોગવો તમે, હું શું કરું એમ. પણ એવું નથી. જ્યારે દેવતાઓ ભગવાન પાસે ગયા, ભગવાન મદદ કરો, ભગવાન મદદ કરો, અમે તમારે શરણે છીએ, આ સૃષ્ટિનો અંત આવી જશે, આ ભયંકર હળાર ઝેર નીકળ્યું છે, ભગવાન તમે કંઈક કરો, તો ભગવાન તરત જ મદદ કરવા તૈયાર છે. અને એ આખું ઝેર જે છે એ બધું હળાહળ ઝેર છે ભગવાન પી જાય છે અને કંઠમાં રાખી દે છે. ત્યારથી ભગવાન નીલકંઠ બની ગયા. તો આવું પણ છે કે ભગવાન શું કરે છે, કેવા છે, ભુવન ભય ભંગ વ્યસીને નહા. આ સંસ્કૃતની મહાનતા છે. એ આ ગુજરાતીમાં અને ઇંગ્લિશમાં બધા શું કોઈના નામ હોય એમ, પણ ભગવાનનું નામ કેવું છે, ભુવન ભય ભંગ વ્યસની નહા. એ ભગવાનનું નામ છે. નામ તમે ગમે એટલા બનાવી શકો. તો અહીંયા પણ ભગવાનનું એક કેવું નામ છે, તમે ઘણી વખત તમે તો લોકોએ ભાગ્યે જ જોયા હશે, પણ દક્ષિણામૂર્તિ ભગવાન જે છે એમના 108 નામ છે. તો એવા બધા 108 નામ હોય કે આપણે વાંચીને તો આપણે એમ થાય કે આ નામનો અર્થ શું થતો હશે, પણ એ બધા ઘણા લાંબા નામ હોય, પણ એનો ઘણો અર્થ હોય. અહીંયા પણ ભગવાનનું જ નામ છે, ભુવન ભય ભંગ વ્યસની નહા. જે વ્યસની છે, બરાબર ને, એટલે આમ તો કોઈને આપીએ કે તમે તો વ્યસની છો તો ખરાબ કહેવાય. આપણે કોઈને એમ કહીએ કે તમે તો વ્યસનવાળા છો, આ કોણ, આપણે કોઈની ઓળખાણ આપી ને કે આ વ્યસનવાળો માણસ છો, આપણે કોઈની ઓળખાણ કહેવાય તો શું થાય, આપણે તેનું અપમાન કર્યું કહેવાય. એમ ભગવાનનું જાણે કે અપમાન કરી હતી કે આ તમે તો વ્યસનવાળા છો. પણ શેનું વ્યસન છે તો કે છે ભુવન ભય ભંગ વ્યસની નહા. જ્યારે ભુવન એટલે આખા જગતની અંદર, જગત જ્યારે ભયમાં મુકાઈ જાય ત્યારે એના ભયનો ભંગ કરવો, એવું જેને વ્યસન છે એવા ભગવાન શિવજી. તો એવા ભગવાન જે છે એને શું થાય છે તો કે વિકારોપી શ્લાઘ્ય. વિકાર આપી, વિકાર એટલે વિકૃતિ. શરીરમાં કંઈ વિકૃતિ હોય તો આમ માણસ એને તરછોડતી, આમ જરાક દ્રષ્ટિ કેવી કરે, આમ સારી દ્રષ્ટિ ના કરે. એમ કોઈ માણસ લંગડો હોય તો આપણે એને કેવી દ્રષ્ટિ જોઈએ, કાં તો દયાની દ્રષ્ટિ જોઈએ, અથવા આપણે એમ કે આમ જોવું ના ગમે. કોઈ માણસને કોઢ થઈ ગયો તો આપણે આમ મોઢું ફેરવી લઈએ કે ભાઈ આપણે જોવું ના ગમે એમ, બરાબર છે. આ બધો વિકાર છે શરીરની અંદર. એમ ભગવાનના શરીરમાં પણ વિકાર છે. શું વિકાર છે તો કે ભગવાનનો કંઠ છે ને કાળો થઈ ગયો, એ પણ એક વિકાર છે. પણ એ વિકાર કેવો બની ગયો, વિકારોપી શ્લાઘ્ય. ભગવાન આ વિકાર છે ને એ તમારી શોભા બની ગઈ. એટલે ભગવાનને આપણે નીલકંઠ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. નામ પણ પડી ગયું નીલકંઠ, અને આપણે એને ઓળખીએ છીએ પણ નીલકંઠ તરીકે. તો કે આવું છે એ સકલમાં કંઠે. ભગવાન તમે એ કંઠની અંદર વિષને તમે રોકી દીધું, અને તમે એ જ કંઠ જે છે, કાળો થયેલો તમારો કંઠ છે, વિકારોપી શ્લાઘ્ય, એ તમારા માટે તો એ શોભા બની ગઈ. એવા તમે ભગવાન છો. અચ્છા, હવે આગળ કહીએ છે, જુઓ 15મો શ્લોક. અસિદ્ધાર્થાનૈવ અસિદ્ધાર્થાનૈવ ક્વચિદપિ સદેવાસુરનરે ક્વચિદપિ સદેવાસુરનરે નિવર્તન્તે નિત્યમ નિવર્તન્તે નિત્યમ જગતિ જૈનો યસ્ય વિશિખાઃ સપશ્યન્નીશત્વાં
सपश्यन्नीशत्वाम् इतरसुरसाधारणमभूत् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मर स्मर्तव्यात्मा स्मर स्मर्तव्यात्मा नहि वशिषुपथ्य परिभवः नहि वशिषुपथ्य परिभवः। असिद्धार्था न एव क्वचित अपि सदैव स देव असुर नरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनः यस्य विशिखाः सपश्यन् ईश त्वाम् इतरसुरसाधारणम् अभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिषु पथ्यः परिभवः। नहीं वशिषु पथ्यः परिभवः। पथ्यः न એટલે પથ્ય હોય ને, પથ્ય એટલે પથ્ય શબ્દ બહુ પ્રખ્યાત છે. પથ્ય એટલે વૈદરાજ કહે ને કે ભાઈ તમારા માટે આટલું પથ્ય છે અને આટલું અપથ્ય છે. તો અપથ્ય એટલે આવું તમારે લેવું ના જોઈએ, તમારા માટે યોગ્ય નથી, તમારે લેવું ના જોઈએ. ને પથ્ય એટલે આવું તમારે લેવું જોઈએ, તમારા માટે હિતકારી છે. નહીં એ રીતમાં નથી. પથ્ય અને અપથ્ય અહીંયા હિતકારીમાં છે. તો બધી વસ્તુ ઘણી વખત હોય કે ભાઈ આ વસ્તુ પથ્ય એટલે માત્ર ખાવાના અર્થમાં નથી. પથ્ય છે હિતકારીના અર્થમાં છે. પથ્ય અને અપથ્ય એમ કે તમારે તડકોમાં જાવું એ અપથ્ય છે. અપથ્ય છે એટલે શું? તડકો થોડો ખાવાનો હોય કંઈ. તડકો અપથ્ય છે એટલે શું? તડકો તમારા માટે હિતકારી નથી એમ. એટલે અહીંયા શું કહે છે? ન પથ્ય પરિભવઃ. કોના માટે? વશીષુ. વશ એટલે વશમાં કરવું. વશીષુ એટલે જે લોકોએ વશમાં કરેલું છે. કોને શું વશમાં કરેલું છે? જે લોકોએ મન બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરેલી છે એવા લોકો માટે પરિભવઃ પથ્યઃ ન. પરિભવઃ એટલે એનો અનાદર કરવો. જે લોકો મન બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો જે લોકોએ કાબુમાં લીધા હોય આવી વ્યક્તિનો અનાદર કરવો ને એ પથ્ય નથી, અર્થાત આપણા માટે હિતકારી નથી. એ શું કહેવા માંગે છે અહીંયા? આમ તો ભગવાનની વાત સામાન્ય છે કે સામાન્ય જે યોગી મહાત્માઓ હોય, બરાબર, એ મહાત્મા બધા કેવા હોય? વશીષુ. એ લોકોએ મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરેલી હોય. ઘણી વખત બહારથી આપણે એમ લાગે કે આ તો ખાધે જ રાખે છે, ક્યાં વશમાં છે કંઈ, બરાબર, આ તો આવું કરે છે. હા, પેલા એક મહાત્મા હતા, એ ખાય નહીં, ન ખાય તો ત્યારે કેટલાય દિવસો સુધી ના ખાય, અને જ્યારે ખાય ત્યારે હોય બધું ખાઈ જાય. કોક ખાતો કોકને એમ લાગે કે આ શું આટલું બધું ખાધે રાખે છે, તો જોતા એવું લાગે કે આ એવું છે, બરાબર, પણ ખરેખર એવું હોય નહીં. એટલે એ ભગવાનનું પણ આવું છે. ભગવાન કેવા છે? ભગવાન વશી છે. વશી એટલે શું? બધું એમના વશમાં છે. મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયો બધું એમના કાબુમાં છે, બરાબર છે. એટલે એના મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયો છે એ કંઈ જગતના પદાર્થોમાં કે જગતના વિષયોમાં જતા નથી. અને એનો જો કોઈ અનાદર કરે તો એના માટે હિતકારી નથી. અને આવો પ્રયત્ન કોકે કરેલો હતો. કોણે કરેલો હતો? તો કે છે સ્મરઃ સ્મર્તવ્યાત્મા. કોણ છે? તો કે છે અસિદ્ધાર્થા નૈવ ક્વચિદપि સદેવા સુરનરે નિવર્તન્તે નિત્યમ જગતિ જૈનઃ યસ્ય વિશિખાઃ. યસ્ય જૈનઃ. ભગવાન બીજી લાઈનમાં જે છે ને, સપશ્યન ઈશ. સપશ્યન ઈશ. ઈશ એટલે હે ઈશ્વર, ભગવાનનું સંબોધન છે. હે ઈશ્વર, યસ્ય જૈનઃ. યસ્ય જૈન એટલે જે વિશ્વ વિજયી છે.
અહીંયા જૈન એટલે જે વિશ્વ વિજયી છે. અહીંયા કોની વાત કરે છે ખબર છે? અહીંયા આ કામદેવની વાત કરે છે કે કામદેવ કેવો છે? તો કે એ વિશ્વ વિજયી છે. આખા વિશ્વની અંદર કામદેવ જેને બાણ મારે એ માણસ પછી બચી શકે નહીં. અચ્છા, એ કામદેવ જે છે કેવો છે? તો કે છે અહીંયા યસ્ય જૈન, જે વિશ્વ વિજયી છે. અને વિશિખા સદેવ સદેવ અસુર નરે જગતી. આ જગતની અંદર એ શું કરે છે? તો કે છે કે આ જગતની અંદર બધાને એના બાણ લાગે છે. કોને કોને લાગે છે? દેવ અસુર નરે. દેવતાઓને પણ કામદેવના બાણ લાગે છે, અસુરોને પણ કામદેવના બાણ લાગે, અને મનુષ્યને પણ કામદેવના બાણ લાગતા હોય છે. અને એ બાણ કેવા છે? તો કે છે વિશિખા, તીક્ષ્ણ બાણો હોય છે. એના તીક્ષ્ણ બાણો એટલે શું? એ માણસને મારી જ નાખે. જો સામાન્ય બાણ હોય તો હજુ બચી જાય, પણ આ તો કેવા છે? કામદેવના બાણ એકદમ તીક્ષ્ણ બાણ હોય છે. એકી સાથે 5 બાણો, કેવા 5 બાણો હોય છે. 5 બાણો એટલે 5 વિષયોના 5 બાણો, બરાબર છે? તો કે આવા 5 બાણો હોય છે. ક્વચિત અપી નિત્યમ અસિદ્ધાર્થા ન એવ નિવર્તન્તે. એ ક્યારેય પણ ક્યાંયથી પણ નિત્યમ અસિદ્ધાર્થા ન એવ નિવર્તન્તે, એ હંમેશા ક્યાંયથી પાછા આવતા નથી. કે કામદેવે બાણ માર્યું હોય ને બાણ ન લાગ્યું પાછું આવી ગયું. તમે રામાયણ ને મહાભારતની સિરિયલો જો તમે ટીવીમાં જોયું હોય તો એની અંદર દેખાડે કે અમુક બાણ મારે ને તો એ બાણ પછી પાછું આવેલું આવે, અસર ના કરે ને પાછું આવેલું આવે, અથવા તો એ સામે લાગે નહીં. તો કામદેવનું બાણ જે કેવું છે? અસિદ્ધાર્થા. એ કોઈ દિવસ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કર્યા વગર પાછું આવતું જ નથી. હંમેશા સિદ્ધિને જ પ્રાપ્ત કરીને આવે છે. આવું કામદેવનું બાણ છે, બરાબર? હવે એ જ બાણ છે સહ સ્મરઃ ઇતર સુર સાધારણમ ત્વામ પશ્યન. ત્વામ એટલે તમને, હે ઈશ, ત્વામ ઇતર સુર સાધારણમ ભૂત અભૂત. એટલે એ કામદેવે તમને કેવા માની લીધા? તમને સામાન્ય દેવતા માની લીધા. તો સામાન્ય દેવતાને કામદેવના બાણ લાગે તો એ કોઈ દિવસ પાછા આવતા નથી, એને લાગી જાય. તીક્ષ્ણ બાણ હોય છે. દેવ, સુર, અસુર, નર ગમે એને બાણ લાગે. પણ કામદેવે ભૂલ શું કરી? તો કે એને ભૂલ એ કરી કે મહાદેવ તમને સામાન્ય દેવ માની લીધા અને તમને એને બાણ માર્યા, બરાબર છે? અને એની હાલત શું થઈ? તો કે છે ત્વામ ઇતર સુર સાધારણમ અપશ્યન, જોયા અને શું થયું? સ્મર્તવ્યાત્મા અભૂત. સ્મરઃ સસ્મરઃ સ્મર્તવ્યાત્મા અભૂત. સસ્મરઃ એ જે કામદેવ જે છે કેવો બની ગયો? તો કે છે સ્મર્તવ્યાત્મા. સ્મર્તવ્યાત્મા એટલે શું? આપણે પાછળથી જેને યાદ કરીએ ને, કોઈ માણસ ગુજરી જાય તો આપણે એને પાછળથી યાદ કરીએ તો એને કહેવાય સ્મર્તવ્યાત્મા. જેને સ્મરણ કરીએ, જે આત્માનું આપણે પાછળથી સ્મરણ કરીએ એને કહેવાય સ્મર્તવ્યાત્મા. તો એ કામદેવનું શું થયું? તો કે કામદેવ તો સ્મર્તવ્યાત્મા બની ગયો, અર્થાત ભગવાને કામદેવને બાળી નાખ્યો. તો શિવપુરાણમાં કથા આવે છે કે કામદેવે બાણ માર્યા. આમ તો કામદેવે બાણ શું કામ માર્યા? તો કે દેવતાઓને ચડાવ્યો કામદેવને, કે તું માર, તું તારે જા શિવજીને બાણ માર. એટલે એમ ચડાવ્યો. શું કામે દેવતાઓએ આવું કર્યું? કારણ શું હતું? કે દેવતાઓને ચડાવવાનું કારણ એવું હતું કે ત્રિપુર જે રાક્ષસ જે હતો, એ રાક્ષસ એવો શક્તિશાળી બની ગયો હતો ને એને એવું વરદાન પ્રાપ્ત કરી લીધું હતું કે જ્યારે શિવજી એના પુત્રની સાથે મારે તો જ એ મરે, એવું કંઈક એને વરદાન માંગ્યું હતું. હવે શિવજી છે એ તો હિમાલયમાં સમાધિમાં બેઠા હતા, બરાબર છે? એ તો સમાધિમાં બેસી ગયા હતા. હવે એને પુત્ર ક્યાં હતો? પુત્ર તો હતો જ નહીં. પુત્ર કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? તો કે કામદેવ બાણ મારે ને તો એ પોતાની સમાધિનો ભંગ થાય અને ભગવાન છે એ જગતના પદાર્થો વિશ્વની અંદર જાય, બરાબર છે? એટલે એ બધા એને કહ્યું કે કામદેવ તું બાણ માર. એટલે કામદેવ બાણ મારવા ગયો, પણ ભગવાને આંખ ખોલીને કામદેવ જ બળીને ભસ્મ થઈ ગયો. એ ભગવાનને એના બાણ કંઈ અસર ન કરી, પરંતુ કામદેવ પોતે બળીને ભસ્મ થઈ ગયો. સ્મરઃ સસ્મરઃ સ્મર્તવ્યાત્મા અભૂત. એ જે કામદેવ હતો એ શું થઈ ગયો? સ્મર્તવ્યાત્મા. એ તો બળીને ભસ્મ થઈ ગયો. અચ્છા, અને માટે એટલા માટે કહેવાય છે વશિષુ પરિભવ ન પથ્ય.
વશી શું? એટલે જે લોકો ઇન્દ્રિયોનો સંયમન કર્યો હોય એનો અનાદર કરવો એ અયોગ્ય છે, હિતકારી નથી સામેની વ્યક્તિ માટે. બરાબર? અર્થાત કહેવાનો આશય એ છે કે જેનું મન જે છે એ વશમાં છે, જે વશી એટલે જેનું મન વશમાં છે. આપણે ગીતાની અંદર પણ ભગવાન વારંવાર કહે છે કે એ વશી શબ્દ વાપરે છે. જે વ્યક્તિનું મન, જે વ્યક્તિની ઇન્દ્રિયો પોતાના વશમાં જે છે એ વ્યક્તિ કેવી છે? એ વ્યક્તિ મહાન છે, એ ખરેખર સ્વામી છે. કે બધાને કેમ આવું નથી થતું? તો બધા પોતાના મનને વશમાં કેમ નથી રાખી શકતા? કારણ કે બધાને વશી તો કોને નથી બનવું? બધાને એમ છે કે અમારે વશી બનવું છે. કારણ કે આવી શક્તિ જો આપણામાં આવી જતી હોય તો વશી તો બધાને બનવું જોઈએ. એટલે બધા વશી કેમ નથી બની શકતા? દેવ, અસુર, નર આ બધા કેવા છે કે પેલા કામદેવનું બાણ લાગે એટલે બધા એ તો મરી જ જાય એમાં. એટલા માટે કે બધાનું મન છે વશમાં નથી. શું કામ વશમાં નથી મન? કે મન વિષયોમાં જાય છે. મન વિષયોમાં શા માટે જાય છે? તો કે કામદેવે બાણ માર્યું એટલે. બાકી કહે કામદેવનું બાણ એટલે શું છે ખબર છે? આ જગતના 5 વિષયો જે છે ને એ 5 કામદેવના બાણ છે. હવે થાય છે શું કે માણસ શા માટે એમાં ફસાઈ જાય છે? તો કહે છે કે એની અંદર શોભના અધ્યાસ થાય છે. શોભના અધ્યાસ એટલે આ હું પ્રાપ્ત કરીશ તો હું સુખી થઈશ. અને એવું શેને કારણે થાય છે? અજ્ઞાનને કારણે. જેમાં સુખ નથી એમાં માણસ સુખ જોવે છે. સુખ જોવે છે એટલે મન એમાં જાય છે. તો તમારું મન કોઈ દિવસ એવું મનમાં જાય છે કે આવતીકાલે આપણે કૂવામાં ધુબાકો મારવો છે? એવું કોઈને મન થાય? એ કોઈને મન નથી થતું કે આવતીકાલે આપણે જઈને કૂવામાં ધુબાકો મારવો છે. કેમ? કે બધાને ખબર છે કે તરતા ન આવડતું તો કૂવામાં ધુબાકો ન મરાય. બરાબર ને? એ મનની અંદર જ્ઞાન છે. બરાબર? આ જ્ઞાન હોવાને કારણે કોઈ દિવસ તરતા ન આવડતું હોય એવો માણસ કૂવામાં ધુબાકો ન મારે. સિવાય કે સામેનો માણસ એને કહે કે માર ધુબાકો, હું તને બચાવી લઈશ, હું તને તરતા શીખવીશ. આપણે પેલા હતા ભાઈ તરવાવાળા, નામ ભૂલી ગયો, શું નામ? આપણા ક્લાસમાં જ આવતા પણ હવે નથી આવતા. તો એ કહેતા કે સ્વામીજી બધાને તરતા શીખવાડતો. તરતા શીખવાડતો કેવી રીતે? તો જેને તરતા ન આવડતું હોય ને કહું કે માર કૂવામાં ધુબાકો. બરાબર? છેલભાઈ, હા છેલભાઈ બહુ પાવરફુલ હતા તરવામાં, હજુ છે પણ હવે કૂદકો નથી મારતા પોતે. તો પેલા બહુ શક્તિશાળી હતા. હવે ઉંમરને કારણે એટલી બધી શક્તિ નથી રહી. પણ વયા ગયા. ઓ હે 8-10 વર્ષ થઈ ગયા. નહીં તો છેલભાઈ ની કોઈ બીજા હશે. હા શિવભાઈ, શિવભાઈ છે હજુ શિવભાઈ. એ શિવભાઈ બહુ પાવરફુલ તરવૈયા. અને એ કહેતા કે સ્વામીજી બધાને તરતા શીખવાડતા. મેં કેમ શીખવાડતા? જરા કેમને કહો તો હું શીખી જાઉં. તો કે હું તો એમ કહું કૂવામાં ધુબાકો માર, તરતા ન આવડતું ને તો એને કહું કૂવામાં ધુબાકો માર, હું બેઠો છું તને બચાવવા વાળો, તું ભય ન રાખતો. પછી પેલો માણસ કૂવામાં ધુબાકો મારે. એટલે કૂવામાં ધુબાકો કોણ મારે? તરતા ન આવડતું ને છતાંય કોણ મારે? તો કે જેને તરતા શીખવું હોય ને ઉપર એને બચાવનારો કોઈ હોય એ જ કૂવામાં ધુબાકો મારે. પણ બુદ્ધિશાળી માણસ જે કોઈ દિવસ એ બચાવનારું કોઈ ના હોય, તરતા આવડતું ના હોય, કૂવામાં ધુબાકો ના મારે. કેમ? એ માણસ પાસે જ્ઞાન છે કે આવું ન કરાય. બરાબર? એમ લોકો પાસે એ જ્ઞાન નથી કે આ જગતના પદાર્થો છે, જગતના વિષયો જે છે એ આપણને ખરેખર સુખ આપતા નથી. પણ ઊંધું છે. શું માને છે? કે જગતના વિષયો આપણને સુખ આપશે. એટલે થાય છે શું કે કામદેવને બીજું કંઈ કરવું જ નથી પડતું, વિષયો મૂકી દે એ જ એના કામદેવના બાણ છે. એટલે એ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ આ 5 વિષયો જે છે એની પાછળ માણસ આખી જિંદગી દોડતો જ રહીએ કે આમાંથી સુખ મળશે, આમાંથી સુખ મળશે. પરાંચી ખાની વિતૃણત સ્વયંભૂ પરાંગ પશ્યતિ નાંતરાત્મા. બસ ભગવાને ઇન્દ્રિયોને બહિર્મુખ બનાવી દીધી છે. એટલે જગતના પદાર્થોની પાછળ દોડા દોડી કરે. ક્યાં સુધી દોડા દોડી કરે? તો કે જ્યાં સુધી મૃત્યુ ના આવે ત્યાં સુધી. જ્યાં સુધી એનામાં એને કહે ને કે પેલી શક્તિ હોય જરા પણ કંઈ જગતના પદાર્થો ભોગવવાની શક્તિ હોય ત્યાં સુધી જગતના પદાર્થો ભોગવે જ રાખે. પણ કોઈ દિવસ એ સમજતો નથી કે આમાં ખરેખર સુખ નથી. એ એમ જ માને છે કે આમાંથી જ મને સુખ મળે છે. આપણે વાર્તા જોઈ છે, પેલો કૂતરો જે છે એ હાડકું ખાય તો હાડકામાંથી એને લોહી મળતું નથી, પણ એવું માને કે આમાંથી જ મને લોહી મળે છે. લોહી તો એનું પોતાનું જ છે.
એમ જગતના બધા જ લોકો જે છે, ઇવન દેવતાઓ, અસુરો કે નર, આ બધા જે લોકો જે છે, આ બધા લોકો એવું જ માને છે કે જગતના વિષયોમાંથી સુખ મળે છે અને એ સુખ ભોગવવા માટે થઈને એ દોડાદોડી કરે છે. અને આ બધા કેવા થઈ જાય છે? એ બધા તો એ કામદેવના બાણની અંદર એ ખલાસ થઈ જાય છે, એને વશ થઈ જાય છે. અચ્છા, શા માટે આવું થાય છે? તો કે છે અજ્ઞાનને કારણે. અજ્ઞાનને કારણે એ લોકો આવી દોડાદોડી કરે છે. ખરેખર જે છે, ખરેખર એ લોકોને ખબર જ નથી હોતી. થાય શું આની અંદર ઘણી વખત એવું પણ બનતું હોય છે કે લોકો એવું માનતા હોય કે ના ના અમારામાં સંયમન છે. તો આવી અમુક રીતિ પણ છે કે તમે ધારો ને તો તમારા મન ઉપર સંયમન કરી શકો, એવી ટેકનિક છે. શું ટેકનિક છે? થોડાક પ્રાણાયામ કરો તો મન જ્યારે ક્ષુભિત થઈ જાય, મન જ્યારે અશાંત થઈ જાય ત્યારે આપણા શ્વાસોશ્વાસ પણ વધી જાય. તો મન જે અશાંત થઈ જાય એટલે માણસ તરત જ એને કંઈક કરવું છે. તો માણસને હંમેશા કંઈક કરવું છે. શું કામ કરવું છે ખબર છે? કેમ કે હું અધૂરો છું એટલે કરવું છે. હું અધૂરો છું એટલે મારે કંઈક કરવું છે. અને એટલે એની બધી ઇન્દ્રિયો શું થાય? એ બધી ઇન્દ્રિયો ચારે બાજુ જગતના પદાર્થો મેળવવામાં દોડાદોડી કરે. જો એ શાંત થઈને બેસી જાય તો એ ચાલે નહીં. કેમ ના ચાલે? કેમ કે શાંત થઈ જાય તો મન પણ શાંત થઈ જાય. પણ મન ક્યાંથી શાંત થાય? અને મન શાંત ન થવા દે. કેમ કે મન છે એ ઇન્દ્ર સમાન છે. ઇન્દ્રિયો જે છે એ જગતના ઇન્દ્રિયો જે છે એ બધી શું છે? તો કે છે કે એ બધા દેવતાઓ સમાન છે. દેવતાઓની જ ખરેખર તો બધા દેવતાઓ જ ઇન્દ્રિયોના અધિષ્ઠાન દેવતા જ છે. દરેક ઇન્દ્રિયોના અધિષ્ઠાન દેવતા હોય છે. અને આ બધા દેવતાઓ શું છે? આપણે કંઈક કરીએ ને એટલે દેવતાઓને મળે. આપણે કંઈક કર્મ કરીએ તો દેવતાઓને ભોગ મળે. અને દેવતાઓ હંમેશા ઈચ્છતા હોય, શું ઈચ્છતા હોય? કે આ માણસ કામ કરતો રહેવો જોઈએ હંમેશા. એટલે જગતના પદાર્થો દેખાડે કે આમાં સુખ છે, આમાં સુખ છે, એ દોડાદોડી કરે. બળદ જે છે, તમે જોયું છે કે પેલું બળદ હોય એને થોડુંક ખાવાનું આપી દે, એટલે આ થોડુંક ખાઈ લે, તાકાત આવી જાય, વળી પાછો બળદને બાંધી અને ખેડૂત છે એ પાછી એની પાસે ખેતી કરાવે. બળદને ખાવાનું આપે, બરાબર છે, બરોબર છે. હવે આમાં કોણ કોનું પાલન કરે છે? ખેડૂત છે એ બળદનું પાલન કરે છે કે બળદ છે એ ખેડૂતનું પાલન કરે છે? એ બળદને તો થોડુંક ખાવા દઈ દે, બરોબર છે ને. પણ સૌથી વધારે તો બળદને આખો દિવસ મહેનત કરવી પડતી હોય છે. એને હળમાં જોતરી દે ને એને બાંધી દે ને પછી આખો દિવસ એની પાસે કામ કરાવે, પછી થોડુંક એને ખાવા આપી દે, વાત પતી ગઈ. એમ ખરેખર તો આ બધા લોકો જે છે ને એ બધા દેવતાઓ માટે કેવા છે? બળદિયા સમાન છે. શું કામ બળદિયા સમાન છે? એટલા માટે કે દેવતાઓને આહુતિ જોઈ છે, દેવતાઓને શક્તિ જોઈ છે. અને જો માણસ કર્મ ના કરે તો એને મળે નહીં. એટલે દેવતાઓ શું કરે? એને આ બધા જગતના પદાર્થોની અંદર સુખ છે એવું લગાડે. એટલે માણસ છે એ દોડાદોડી ચાલુ જ રાખે છે. એ છે કે જે કામદેવના 5 બાણો જે છે ને, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, એમાંનું એક બાણ પણ લાગે ને માણસને તો એ માણસ મૃત્યુને શરણ થાય છે. એક જ બાણ લાગે તો. એટલે અહીંયા શંકરાચાર્યજી કહે છે, શું કહે છે? શબ્દાદિભિ પંચભિ એવ પંચત્વમ આબહુ સ્વગુણેન બદ્ધાહ કુરંગ માતંગ પતંગ મીન ભૃંગાહ. કુરંગ માતંગ પતંગ મીન ભૃંગાહ, આ 5 જે છે અને એ બધા કેવા છે? તો કે છે નરહ પંચભિ અંચિતઃ કિલ. આ 5 પ્રાણીઓ એવા છે કે એ લોકોની એક ઇન્દ્રિયો પાવરફુલ છે. કુરંગ, માતંગ, પતંગ, મીના. કુરંગ એટલે હરણની કર્ણેન્દ્રિયો પાવરફુલ છે. અને એ જે હરણને સિંહ કે વાઘે પકડી ન શકતા હોય દોડીને, એ હરણને પેલો ભારતી સંગીત વગાડી હાથેથી પકડી લે, એ એના મૃત્યુનું કારણ બની જાય છે. કુરંગ સંગીત જે છે ને બહુ પ્રિય છે, એની કર્ણેન્દ્રિય પાવરફુલ છે, સંગીત સાંભળવું બહુ ગમે હરણને. અને એટલે સંગીત સાંભળે એ હરણ ઊભું રહી જાય, પેલો પારધીને હાથેથી પકડી લે. જેને સિંહને વાઘ પકડી ન શકતા હોય, પારધી હાથેથી પકડી લે અને એને મારી નાખે. અચ્છા, માતંગ એટલે હાથી, એની સ્પર્શેન્દ્રિય બહુ પાવરફુલ છે. હાથીમાં આટલી તાકાત હોય કે જેને કોઈ પકડી ન શકે. એ માત્ર પેલા જે જંગલના લોકો હોય
હાથીને પકડવા માટે શું કરે, લાકડાની હાથણી બનાવી દે અને હાથીને એવું લાગે કે હાથણી છે અને પોતાનું શરીર ઘસવા આવે અને ત્યાં ખાડો કરેલો હોય, ખાડામાં પડી જાય. ખાડામાં પડી જાય પછી કેટલાય દિવસો સુધી હાથીને ભૂખો રાખે, એને ખાવા જ ન દે અને એને વશમાં કરી દે હાથીને. જે હાથી મહાકાય પ્રાણી, જે કોઈના વશમાં ના આવે, એ માત્ર એક સ્પર્શેન્દ્રિયને કારણે પેલા સામાન્ય માણસના વશમાં આવી જાય છે. પતંગિયાની એક જ ઇન્દ્રિય પાવરફુલ છે, એ છે એની આંખ. એ પેલું જે દીપક હોય, દીવો હોય, એ દીવાને જોઈ શકે છે અને દીવાને પકડવા માટે થઈને એ દોડે છે અને એમાં ને એમાં સળગીને મરી જાય છે. કુરંગ, માતંગ, પતંગ, મીન. મીન એટલે માછલી. માછલી જે છે એની જીભ જે છે બહુ પાવરફુલ છે. ખાવા માટે થઈને હંમેશા દોડી કરતી હોય, સતત ખા કરતી હોય. તમે કોઈની માછલી ઘર જોજો, માછલી ઘરની અંદર માછલીનું મોઢું સતત ચાલુ જ રહેતું હશે, ખા જ કઈ રાખે સતત. છેવટે ન મળે તો કાંકરો ખાઈ પાછો કાઢી નાખે પણ એને ખાવા જોઈએ, કાંઈ સતત ખાવા જોઈએ. એ માછલી પકડનારા હોય છે, એ પેલું બુરું હોય ને, હૂક બનાવે ને પછી એની અંદર બુરું નાખી દે અને માછલી ખાય અને એનું હૂક જે છે તાળવામાં ચોટી જાય અને મરણને શરણ થઈ જાય છે માછલી. મીન, ભૃંગ એટલે ભમરો. ભમરામાં એવી તાકાત છે કે આપણું શરીરે ખોતરી નાખે, બરાબર. તો એના માટે કમળની પાંદડી ખોતરવી એ તો સામાન્ય વાત છે. એ ભમરો જે છે સાંજ પડે પેલી સુગંધ લેવા માટે થઈને એ કમળમાં હોય, સાંજ થાય ને કમળ બીડાઈ જાય તો સુગંધ આવતી હોય એટલે એમ થશે કે હવે સવાર પડશે ને કમળ ખીલશે ને હું એ ધારે તો એ કમળની પાંદડી ચીરીને બહાર નીકળી શકે છે. જે ભમરો જે છે એ કર્ણની વાત પ્રખ્યાત છે કે ભમરાએ કર્ણનું સાંકળ જે ચીરી નાખી, કેટલું બધું લોહી કાઢ્યું હતું, કથા બહુ પ્રખ્યાત છે, બરાબર. કેટલું દર્દ થતું હતું, એને સહન કર્યું. પણ એ જ ભમરો જે માણસનું શરીર પણ ચીરી શકે છે, એ જ ભમરો કોમળ કમળની પાંદડી જે છે એ નથી ચીરતો. શું કામે? પેલી સુગંધ લેવા માટે થઈને અને મરણને શરણ થઈ જાય છે. એક ઇન્દ્રિયો જ પાવરફુલ છે બધાની, બધાય મરણને શરણ થાય છે. માણસની 5 ઇન્દ્રિયો પાવરફુલ. હવે એ માણસનું શું થાય વિચાર કરવો. એટલે એ કહે છે કે કામદેવના બાણ જે છે ને એ કોઈ દિવસ અસિદ્ધાર્થા નહીં, એ પોતાની સિદ્ધિ કર્યા વગર ક્યારેય પાછા જ નથી આવતા. એ સિદ્ધ થઈને જ આવે. એટલે સામાન્ય માણસનું તો ગજુ જ નથી. પરંતુ ભગવાન જે છે, ભગવાન કેવા છે કે કામદેવે તો એને સામાન્ય માણસ માની લીધા, સામાન્ય દેવતા માનીને એની પર એને બાણ છોડ્યા, પણ એ તો ભસ્મ થઈ ગયો, મરણને શરણ થઈ ગયો. પછી બધા દેવતાઓ આવે છે, વિનંતી કરે છે, પછી કામદેવને પાછો સજીવન કરે છે અને એ કામદેવ સજીવન થાય છે. પછી એની પત્ની હોય છે રતિ, એને વિનંતી ભગવાન કહે છે કે કામદેવને વસ્ત્ર નહીં એ કહી દે, એટલે વસ્ત્ર વગરનો હતો કામદેવ. તો કે ભગવાન હું મારા અંગોને ફરીથી ક્યારે પ્રાપ્ત કરીશ? તો કે હમણાં નહીં, હજુ વાર છે તારે. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો તું પૌત્ર બનીશ ને ત્યારે તને તારા બધા અંગો તને વસ્ત્ર ને બધું વ્યવસ્થિત તને પ્રાપ્ત થશે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો પુત્ર, પૌત્ર નહીં, પ્રદ્યુમ્ન જે છે એ કામદેવનો જ અવતાર હોય છે એવું કહેવાય છે, પ્રદ્યુમ્ન. એ પ્રદ્યુમ્ન જે છે એ ફરીથી કામદેવ રૂપે ત્યાં જન્મ લે છે. એટલે આપણે પાછા આવીએ તો એ જે કામદેવ જે છે એ સર્વત્ર છે અને એના બાણ સર્વત્ર વિસ્તરાયેલા જ છે. એને બાણ મારેલા જ છે. હવે એને આવું નથી પડતું, એને પોતાને કામદેવને પોતાને આવું નથી પડતું. આ જગતના વિષયો છે એ કામદેવના બાણ સમાન છે. અને આવા જે છે એ બધા શું થાય છે તો કે એ માણસને ખોટે રસ્તે લઈ જાય છે. ખોટે રસ્તે લઈ જાય છે એટલે મોક્ષ પ્રાપ્ત નથી કરે. આ મોક્ષ માર્ગનું આ વિઘ્ન છે. કામ એશ ક્રોધ એશ રજોગુણ સમુદ્ભવ મહાશનો મહાપાપમાં વિદ્યેનમિહ વૈરીનમ. ખરેખર આ જ મોટો શત્રુ છે. જો એ શત્રુને બરાબર આપણે ઓળખી લઈએ, કેવી રીતે ઓળખવાનો છે શત્રુને? કે આ વિષયો જે છે એ જ આપણને મોક્ષથી દૂર રાખે છે. એ કામને ઓળખી લઈએ અને એ કામના જે બાણ જે છે, 5 વિષયો જે છે એ વિષયો ત્યારે માણસને એ પછી હેરાન ના કરી શકે. અને વ્યક્તિ કેવી બની જાય તો કે છે વશી બની જાય.
અને આવી જે વશી વ્યક્તિ જે છે એને કામદેવ કશું જ કરી ના શકે. એટલા માટે કહે છે કે નહીં વશીશું પથ્ય પરિભવા, જે વશી જે છે એને કોઈ પરિભવ કરે, એને કોઈ હેરાન કરે અથવા તો એને કંઈ કે એને કોઈ જગતના પદાર્થો દેખાડે, પણ એ ક્યારેય જગતના પદાર્થોમાં ફસાતો નથી. ઉલટાનું શું થાય છે તો કહે છે કે ફસાવનાર જે છે પોતે જ ખલાસ થઈ જાય છે. અહીંયા પણ કામદેવ જે છે પોતે જ ખલાસ થઈ જાય છે. તો આ પ્રકારે ભગવાન અહીંયા કામદેવની વાત કરે છે. અચ્છા, ભગવાન કેવા હતા તો કે કામદેવને પણ કંઈ ન કરી, કામદેવ પણ એને કાંઈ ન કરી શક્યો. જે કામદેવ આખી જગતને પોતાના વશમાં કરી શકે છે, છતાં પણ એને કાંઈ ના કરી શકે. અચ્છા, આગળ કહે છે જુઓ 16મો શ્લોક. મહીપાદાઘાતાત વ્રજતિ સહસા સંશયપદમ પદમ વિષ્ણોર્ભ્રામ્યત પદમ વિષ્ણોર્ભ્રામ્યત ભુજપરિઘરુગ્ણગ્રહગણમ ભુજપરિઘરુગ્ણગ્રહગણમ મુહુર્દ્યોર્દોષ્યમ યાત ત્યનિભૃત જટાતાડિતતટા મુહુર્દ્યોમ દોષ્યમ યાત્યનિભૃત જટાતાડિતતટા યાત્યનિભૃત જટાતાડિતતટા જગત રક્ષાયૈ ત્વમ જગત રક્ષાયૈ ત્વમ નટસી નનુ વામૈવ વિભૂતા નટસી નનુ વામૈવ વિભૂતા. શું કહે છે? મહીપાદાઘાતાત વ્રજતિ સહસા સંશય પદમ પદમ વિષ્ણોઃ ભ્રામ્યદ ભુજ પરિઘરુ ગ્રહ ગ્રહગણમ મુહુઃ દ્યોઃ દૌષ્યમ યાતિ અનિભૃત જટા તાડિત તતા જગત રક્ષાયે ત્વમ નટસી નનુ વામૈવ વિભૂતા. ભગવાન જગત રક્ષાયે, ભગવાન તમે જગતની રક્ષા કરવા માટે થઈને નટસી નનુ વામૈવ વિભૂતા. ત્વમ નટસી, તમે નૃત્ય કરો છો, નનુ વામૈવ વિભૂતા, પરંતુ શું છે આ જે કંઈ જે છે એ તો વામૈવ વિભૂતા, વામા એવ વિભૂતા, પરમેશ્વરની જે વ્યાપકતા જે છે એ આ બધું છે. જોઈએ શું કહે છે અહીંયા? ભગવાન તાંડવ નૃત્ય કરે છે. ભગવાનનું તાંડવ સતત ચાલુ જ છે. ભગવાન સ્થિર નથી થઈ જતા, ભગવાન બેસી નથી જતા, પરંતુ ભગવાનનું તાંડવ નૃત્ય ચાલુ જ છે. અચ્છા, અને આ તાંડવ નૃત્ય જે છે એમાં કેવી બધી શક્તિ હોય છે કે જે પાદાઘાતાત મહી સહસા સંશય પદમ. ભગવાન તમારા પાદનો એક આઘાત લાગે ને તો આ પૃથ્વી પણ હોતી નહોતી થઈ જાય. તમારામાં એવી તાકાત છે. તો ભગવાનનું આમ તો એવું છે કે આ ભગવાન ઈશ્વર જે છે, ઈશ્વરનું આખું જે શરીર જે છે એમાં પગ છે એ તો જાણે ભગવાનની પૃથ્વી સમાન છે. ભગવાનનું મસ્તક જે છે એ સ્વર્ગાદી લોક સમાન છે. ભગવાનની નાભી છે અંતરિક્ષ છે. ભગવાનની આંખો જે છે સૂર્ય ચંદ્ર એ ભગવાનના નેત્રો છે. તો પુરુષ સૂક્તમની અંદર વિશ્વરૂપનું આખું વર્ણન આવે છે. તો એ વિશ્વરૂપ પરમાત્મા છે, અર્થાત જે કંઈ છે બધું પરમાત્મા છે.
અચ્છા, એ પરમાત્માનું તાંડવ નૃત્ય સતત ચાલુ છે, અર્થાત દરેક જગ્યાએ તમને સતત ભ્રમણ દેખાય છે. આપણે શાંતિથી બેસી નથી શકતા, ભલે ને આપણે કદાચ શાંતિથી બેઠા હોય ને તોય આપણા શરીરની અંદર લોહી પણ ભ્રમણ કરી જ રાખે છે. અને આપણને એમ લાગે કે ના ના, અમુક વસ્તુ જે આપણને સ્થિર દેખાય છે. શું સ્થિર દેખાય છે? તો કે આપણે જે જળ વસ્તુ જોઈએ છીએ ને બધી આપણને સ્થિર દેખાય છે, કે એનામાં તો કંઈ ચલનતા જોવા નથી મળતી. પરંતુ આમ તમે જુઓ ને તો વૈજ્ઞાનિકોએ સાબિત કર્યું છે કે દરેકે દરેક વસ્તુ જે છે એ કોઈ ધાતુ છે, કાં તો સ્ટીલ છે, એલ્યુમિનિયમ છે, સુવર્ણ છે, અને એ બધી ધાતુઓનું મિશ્રણ એટલે માટી છે. તો માટીમાંથી બધી ધાતુઓ છે બહાર આવે છે, બરાબર છે? એટલે દરેક માટીનો કણ છે એ કોઈક ધાતુ રૂપે તો રહેલો જ છે, અને દરેક ધાતુ છે એના કણ છે, અણુ છે, અને અણુ છે એના પરમાણુ છે, અને પરમાણુની અંદર રહેલા પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન છે. અને ઇલેક્ટ્રોન ક્યારેય શાંતિથી બેસે નહીં, એ હંમેશા ભ્રમણ કરી જ રાખતા હોય, શક્તિ એની અંદર સતત વહેતી હોય છે, બરાબર છે? આ તો વૈજ્ઞાનિકો પણ જાણે છે કે દરેક અણુની અંદર પરમાણુ છે, અને એ પરમાણુની અંદર રહેલા ઇલેક્ટ્રોન છે, પ્રોટોન છે એ વચ્ચે સ્થિર છે, અને ઇલેક્ટ્રોન છે સતત ભ્રમણ કરી રાખે છે. અને એટલા માટે જ આપણી પાસે આ ઇલેક્ટ્રિસિટી છે. કેમ કે એ જે શક્તિ છે એને તમે સ્થિર ના કરી શકો ક્યારેય, શક્તિ હંમેશા ચલિત જ હોય. તો એમ આ ઈશ્વરની શક્તિ છે, ભગવાનનું આખું આ તાંડવ નૃત્ય ચાલુ જ છે. ભગવાનનું આ તાંડવ નૃત્ય છે, ચાલુ જ છે. જેમ તાંડવ નૃત્ય પેલું માણસ ડાન્સ કરતો હોય તો કેમ આખું શરીર ચાલતું હોય, એમ આખી સૃષ્ટિ જે સતત ચાલી રહી છે. એમાં ક્યાંક નવું સર્જન થાય છે અને ક્યાંક નાશ થાય છે. અને એ નાશ પણ થતો હોય, દાખલા તરીકે આપણા શરીરની અંદર અનેક પ્રકારના કોષો જે છે, રોજ હજારો લાખો કોષો નાશ પામે છે, લાખો કોષો નવા જન્મે છે. એટલી જ નહીં, આપણા શરીરની અંદર કંઈ ગુમડું થયું હોય, કંઈ રોગ થયો હોય, કંઈ શરીર છે સડી ગયું હોય, તો ડૉક્ટર આપણું ઓપરેશન કરી નાખે. એ ઓપરેશન કરે ત્યારે એ અંગને દૂર કરી દે. એ ખરેખર અંગને દૂર કરે છે. આપણે જોઈએ છીએ કે આપણને દુખાવો થાય છે, પણ છતાંય આપણે શું થઈ જઈએ, એમાં સહમત થઈએ છીએ. ડૉક્ટરને કહીએ કાંઈ વાંધો નહીં, ભલે દુખાવો થાય પણ તમે ઓપરેશન કરી નાખો. કેમ? આપણે જીવવું છે. જો એ ઓપરેશન નહીં કરે તો રોગ આખા શરીરમાં પસરી જશે. આવું જ કંઈક છે આપણી સૃષ્ટિની અંદર. જ્યારે પણ કંઈક નાશ થાય છે તો તમે કલ્પના કરો, મહાભારતનું યુદ્ધ થયું ત્યારે કેટલી બધી વિદ્યાઓ નાશ પામી ગઈ. આજે આપણો પેલો બિંદ્રા આઈ થિંક પેલો એ જ છે ને, બાણાવળી બિંદ્રા છે લગભગ એનું નામ, તો એ અભિનવ બિંદ્રા. તો એ બિંદ્રા જે છે એને બિચારાને દર વખતે નંબર લેવામાં બહુ તકલીફ થાય. કાં ગોલ્ડન મળે તો મળે, ના મળે તો પાછું સિલ્વર કે બ્રાન્સો કે એમાં એને સંતોષ માનવો પડે. પણ એ જ આપણો અર્જુન થઈ ગયો છે. તો એ જ આપણી ધનુર્વિદ્યા જે છે આપણા દેશની અંદર ખૂબ પ્રખ્યાત હતી. પણ આ ધનુર્વિદ્યાની અંદર આપણી પાસે ખરેખર એવી કોઈ શક્તિ રહી જ નથી. પરંતુ એ સમયે તો મહાભારતનું યુદ્ધ થયું ત્યાં બધી વિદ્યાઓ લુપ્ત થઈ ગઈ. કેવી રીતે લુપ્ત થઈ? તો કે એને જાણનારા હતા ને એ જ બધા ખલાસ થઈ ગયા, અને એને કારણે વિદ્યા લુપ્ત થઈ ગઈ. એ તો એ સમયે કેટલી વિદ્યા હતી. શા માટે ભગવાન તમે આવું કર્યું? મહાભારતનું યુદ્ધ થયું ત્યારે કેટલું બધું ખલાસ થઈ ગયું. ભગવાન દુર્યોધનને સમજાવવા ગયા હતા અને બધી વાર્તા ખબર છે. પણ ખબર છે દ્રૌપદીને ભગવાને કહ્યું હતું કે દુર્યોધન માનવાનો નથી, અને હવે આ એક મહાવિનાશનો સમય જ આવી ગયો છે. તો એ મહાભારતનું યુદ્ધ થયું એ સમયે 18 અક્ષોહિણી સેના, એટલે એ લાખોનું, એક અક્ષોહિણી સેના લગભગ 2 લાખનું સૈન્ય થાય, 36 લાખનું સૈન્ય, અને બધું ખલાસ થઈ ગયું. એ સમયે એ સૈન્ય એટલે ખાલી સૈનિકો હાથમાં લઈને પેલું ડિંગ 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 કરે એવા સૈનિકો નહોતા. બધા પાસે કંઈક ને કંઈક વિદ્યા હતી, કંઈક વિશિષ્ટ વિદ્યાવાળા બધા હતા, અને બધી વિદ્યા ખલાસ થઈ ગઈ. શું કામ ખલાસ થઈ ગઈ? આપણે એવું લાગે કે ભગવાને કહ્યું એ યોગ્ય જ હતું. કેમ કે એ વિદ્યા એ સમયે હતી, એ સમયે વિદ્યાનો દુરુપયોગ કરનારાએ દુર્યોધનને સાથ આપ્યો. મહાભારતની અંદર છે 11 અક્ષોહિણી સેના જે છે દુર્યોધનના પક્ષમાં હતી, અને 7 અક્ષોહિણી પાંડવોના પક્ષમાં હતી. એટલે ભગવાનને કદાચ લાગ્યું હશે કે હવે આ બધા જે લોકો જે અધર્મીઓ છે, જેની પાસે વિદ્યા છે એ અધર્મને સાથ આપે છે. ખરેખર જેની પાસે વિદ્યા હોય એને ધર્મના રક્ષણ માટે વાપરવી જોઈએ. પરંતુ એ લોકો વિદ્યાનો યોગ્ય અર્થ નથી સમજી શક્યા. હવે આ વિદ્યા છે લુપ્ત થવી જોઈએ.
એટલે ભગવાનનું નૃત્ય જે છે, ભગવાનનું તાંડવ નૃત્ય છે, એ તાંડવ નૃત્ય એટલે શું છે? ભગવાને નૃત્ય દ્વારા આ બધી વિદ્યાઓને લુપ્ત કરી દીધી. કેમ કે વિદ્યાને ખરેખર લાયક હવે માણસો રહેશે નહીં. હવે પછીનો જે સમય આવશે એ એટલો ખરાબ આવશે કે જેની પાસે પણ કંઈક વિદ્યા હશે એનો દુરુપયોગ કરશે કદાચ, અને વધારે દુરુપયોગ કરનારા નીકળશે આવી વિદ્યાઓનો. અને એટલા માટે થઈને ભગવાને આ બધી વિદ્યાઓ કદાચ લુપ્ત કરી દીધી હોય. પણ એ શું છે? એક ઓપરેશન છે. આ સૃષ્ટિનું એક નાનકડું એક ઓપરેશન છે કે એ સૃષ્ટિનો ભાગ જે ખરાબ હતો ભગવાને એ ભાગને કાઢી નાખ્યો. એમ અહીંયા જે કહે છે કે ભગવાન શિવજીને કહે છે કે ભગવાન, હે ઈશ્વર, તમારું તાંડવ નૃત્ય કેવું છે? તો કહે છે કે મહીપાદા ઘાતા સહસા સંશય પદમ. તો તમારું તાંડવ નૃત્ય એવું છે કે તમારો સેજ પગનો આઘાતે લાગે ને તો એ આ પૃથ્વી હોતી નહોતી થઈ જાય. જેમ જોયું હતું કે ગઈકાલે આપણે અંગૂઠો દબાવ્યો તો પેલો રાવણ જે છે પાતાળમાં એમ જગ્યા ના મળી. ભગવાન ખાલી અંગૂઠો દબાવે તો રાવણને પાતાળમાં જગ્યા ના મળે. તો એ ભગવાન જ્યારે તાંડવ નૃત્ય કરે અને પૃથ્વીને સેજ લાત મારી દે, સેજ આઘાત કરે, લાતનું સેજ આઘાત કરે તો પણ શું થાય? તો કહે છે કે પૃથ્વી પણ શું થઈ જાય? તો કહે છે એ હોતી ન હતી થઈ જાય. અચ્છા, વિષ્ણો પદમ ભ્રામ્ય ભુજ પરિગરુ ગ્રહ ગણગણ. તો કહે છે કે આ વિષ્ણુનું પદ છે અને આ બધા આકાશની અંદર રહેલા નક્ષત્રો, તારા આ બધા રહેલા છે, આ બધા શું થાય? તો કે બધા ક્યાંય ના ક્યાંય જતા રહે, ક્યાં વિખેરાઈ જાય, ક્યાં જતા રહીએ એ ખબર ન પડે. ભગવાન તમારું જો નૃત્ય થાય તો આવું છે. કેમ? તો કહે છે કે આ ભગવાનની ભ્રામ્ય ભુજ પરિગ રુગ્ર ગ્રહણમ. પરિગ, ભગવાન તમારી જટા જે છે આ ગોળ ગોળ ફરે. જટા તમારી, તમે તાંડવ નૃત્ય કરો ને તમારી જટા જે તમે ગોળ ગોળ ફેરવો, પેલું આમ ભગવાન ફેરવે ને માથું હલાવીને, તો જટા બધી મંડે ફરવા ગોળ ગોળ. આ જટા બધી ગોળ ગોળ ફરે એમાં શું થાય? તો કે આ બધું જ જે છે આ નક્ષત્રો છે, તારા અને નક્ષત્રો જે આકાશની અંદર રહેલા છે આ બધા ક્યાંય વિખરાઈ જાય. અચ્છા, અનિભૃત જટાતા દિડતતા. તમારી અનિભૃત જટા, તમારી આ ખુલ્લી જટા જે છે, અચ્છા, એ જટાની સેજ ચોટ લાગે ને, જટા એટલે લાંબા વાળ હોય, બરોબર? એ લાંબા વાળની સેજ ચોટ એટલે શું? પેલો છેડો હોય ને એ પણ સેજ અડી જાય એમ. તો શું થાય છે? તો કે છે દ્યોહો મુહુ દૌર્સ્થ્યમ. દ્યોહો મુહુ એટલે વારંવાર. શું થાય છે? આ દ્યો એટલે સ્વર્ગ. આ સ્વર્ગ પણ છે ને એ વારંવાર જે છે એ ક્યાંય ફેંકાઈ જાય. અચ્છા, આવી તમારી શક્તિ છે. પરંતુ ભગવાન તમે આવું કરો છો? ના, ભગવાન આવું કરતા નથી. ભગવાન ધારે તો આ બધું કરી શકે છે, પણ અત્યારે ભગવાન આવું કરતા નથી. શું કામ? જગત રક્ષાય. તમે જગતના રક્ષણ માટે થઈને શું કરો છો? તમે તાંડવ નૃત્ય કરો છો. પરંતુ તાંડવ નૃત્યની અંદર પણ શું કરો છો? જગતની રક્ષા કરો છો. એટલે આ રીતે અહીંયા ભગવાનને પણ કહે છે કે ભગવાન તમે જગતની રક્ષા માટે થઈને તમે આ બધું કરો છો. આ બધી તમારી વિભૂતિ છે. અચ્છા, એટલે આમ જોઈએ તો આ ભગવાનનું જે નૃત્ય જે છે એ ક્યારેક ભગવાનની વિભૂતિ પણ કેવી બની જાય છે? તો કે એ પણ પ્રતિકૂળ બની જાય. તો ભગવાનની આ શક્તિ છે, પણ એ શક્તિ પણ ક્યારેક શું બને? જ્યારે જગતનો નાશ કરવાનો સમય આવે ત્યારે એ જ ભગવાનની શક્તિ જે છે એ આપણા માટે કેવી બની જાય? પ્રતિકૂળ બની જાય છે. અચ્છા, ઓકે. એટલે ભગવાનની શક્તિ કેવી છે એનું અહીંયા વર્ણન કર્યું. અને હવે ત્યાર પછી ભગવાન અહીંયા જે ગંગાની જે ચર્ચા જે છે એ કરે છે. ગંગાજી છે એ કયા પ્રકારના, કેવા ગંગાજી છે? ખરેખર આપણે તો ગંગાજી એટલે સામાન્ય સમજતા હોય છે, પણ ગંગાજીનું વર્ણન કરે છે. એ ગંગાજી એટલે શું અને ભગવાનની જટામાં જે છે ગંગાજી કેવી રીતે આવ્યા એવી કથા છે, વાર્તા છે. આપણે કાલે જોઈશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.